Selam aleyküm. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun hürmetli ATR telekanalının seyircileri. Efirde sabah programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için adet üzere men Gülsüm Halilova çalışam. Bugün endi noyabr ayının 17. günü aman bu ayının ortasına kelip yettik beraberlikte ve bugün adi bir gün değil aslında bugün mübarek Cuma günüdür. Müslüman ümmetini biz bu gün ile hayırlayımız hürmetli dostlarım. Birinizge hayırlı günlerini tileyim. Keliniz beraberlikte uyanayıq. Ukrayna paytaxtı Kiyev'de şimdi saat 7, Kırım'da ise saat 8 ve beraberlikte bu sabahımızı başlayıq. ATR telekanalının sabahını sizle başlamak aslında şerefi bana düştü. Ben de bunun pek çok gururlanam. Bundan evvel elbette ki yayınımızın esas mevzularına geçmezden evvel birkaç ilanlarını sizlerge vermege isterim. Rejissörlarımız ekranlarınızga telefon numarasını şimdi takdim etti. 073 419 41 58. Bizlerge telefon açınız. Studiyamızda erdem musafirler teşrif buyura. Olarga sualleriniz olsa onlarını bu studiyadan seslendire bilesiniz. Cevaplarını da almağa imkanınız böylelikle olacaktır. Şunu da kaydetmege isterim ki sağ taraftan atr.tv degen Skype adresimiz de yazılgan. Bizlerge Skype'a dostlukka koşulsanız yakın zamanlarda yayınlarımızga Skype vasıtasıyla bağlanmağa imkanınız olacaktır. Düşüncelerinizni, fikirlerinizni ve sonki yüz bergen hadiselerge kıymetlerinizni elbette ki bizim yayınımızda kesebilirsiniz. Biz ise günün tarihine geçemiz hürmetli dostlar. Bugün noyabrın 17'si Halkara Studentler Günü. 1939 senesi noyabrın 16'sında Almanya tarafından Çekoslovakya'nın işgalini tanımagan studentler merkezi meydanға çıkıp narazılığına bildirdiler. Gelecek gün ise noyabrın 17'sinde natsistler tarafından studentlerinin kütlevi hapiske alınmaları yüz verdi. 1942 senesi Londra'da studentlerinin halkara görüşünde bu günün bayram gibi kaydetmege karar aldılar. Ben aslında şunu kaydetmege isterim ki aslında böyle baksak demokratiya için kötürülgen inkılap olsun, bilmem bir narazılıklar ve kütlevi demonstrasiya yani çıkışlar gençlerden başlana. Misallerini getirebiliriz. Olsun Mısır, şimdiki cenk devam etken Suriye, anda da erşi aslında mektep talebeleri tarafından başladı. Başar Asad'a karşı yazılgan lozungnen başladı. Bir duvarın üzerinde. Bu talebenin, bu lozungda yazgan talebenin hapiske alınması sokaklarca binlerce insanlarını çıkardı. Yani uzakka ketmeyip baksak bizge Ukrayna'da 2013 senesi başlagan itibar inkılabı da gençler ile teşebbüste bulundu. Bu günün bağlı da bir hadise bu Çekiya ve Slovakiyada kaydetilgen bayramdır. Onu azatlık ve demokrasiya için kureş bayramı dep kayıt eteler. Bu sanyen 1939 senesi yüz bergen hadiseler bağlıdır. O vakit studentler natsistlerge karşı noyabrın 17'sinde çıktılar. Kadife inkılabı da 1989 senesi ki gençler tarafından endi komünizmge karşı kureş günü dep kaydetilmege başladı. İşte aziz dostlarım göremiz ki bu gün noyabrın 17'sinde bu Halkara Studentler Günü bir taraftan ve diğer taraftan Çekoslovakya'da şimdi ayrılgan Çekiya ve Slovakya devletlerinde bayram günü yani demokrasiya için kureş adaletlik ve serbestlik için kureş günü dep kayıt etili. Şimdi bizim rejissörlarımız bir levhanı takdim etmege hazırlanalar aziz dostlarım. Ondan evvel de keliniz beraberlikte ilanını sizge aytmağa isterim. Levhamızını takdim etmezden evvel yazık ki bizim tarihimiz için bu günlere pek güzel yazılmay ve noyabrın 16'sı 2017 sene Kırım'da kergin olup çıktı. En evvela ilanını vermege isterim ki Tunev'in meclis azası ve Kırım fondunun müdürü Riza Şevkiyev'nin babası keçingen hürmetli dostlarım ve cenaze bugün Marina kasabası merkezi sokağı 53 adresi boyunca saat 14'te olacaktır, geçirilecektir.
Aziz dostlarım, keliniz pervasız liyaqayt qalmayıq. Бүгін Ризашев Киев ана ватанына барып оламай ve babasını sonki yolға озғармаға imkanı yoxdur. Keliniz biz Qırımda olğanlar onun için babasını berabirlikte sonki yolға озғарайық. Size vadge etkenim ki bu kunun tarixi ile keliniz levxanı seyreteyik. 2000 senesinden başlap noyabrның 17-sinde Çekiya ve Slovakiyada devlet bayramı qayd etilib. Bu azatlık ve demokratiya üçün kureş kunudur. Onu iki kunni hatırlamak için kanuni şekilde kirsettiler. Malum olğanı gibi 1939 senesi Çekiya ve Slovakiyanın toprakları Alman harbileri tarafından işgal etildi. Bu yerde Hitler Bohemia ve Moravia adlı Reich protektoratını ilan etti ve onun başına Alman idarecisini koydu. Başta Alman işgali Çekoslovakiyanın topraklarında yumuşak idi. Almanlar tek ayrı siyasetçiler ve muniverlerge karşı represiyalarını yapsalar da 1939 senesinin oktyabr ayında Çekler işgalge karşı çıktılar. 15 noyabr günü adi student Jan Opletal'nın cenazesi güçlü narazılık demonstrasyasına çevrildi. Bundan son Çekya'da kütlevi surette siyasetçilerini hapisке aldılar. Hatta 2000'ge yakın üniversitet hocaları ve studentler de hapishanege tuştu. 17 noyabr günü protektoratta olğan bütün üniversitet ve kolleджler Almanlar tarafından kapatıldı. 9 student liderini atıp öldürdüler. Yüzlerce insanlar Sachsenhausen toplama lagerine tuştu. Çekoslovakiyada kütlevi represiyalar başlandı. 1989 senesi ise Çekoslovakiya komünizm rejiminin altında yaşaganda 17 noyabr günü de student demonstrasyası başlandı. Onu Çex yaşları Kennedy Jan Opletal'nın cenazesi yıllığına bağlap geçirediler. Ama bu mitingni Çex polisiya xadimleri sert şekilde dağıttı. Bu hadise devlette Kadife inqilabının başlanmasına sebep oldu. Noyabrның 20 günü Praga studentleri vakitsiz iş taşlavını ilan ettiler. Ona ülkenin çeşit koşularında ve diğer üniversitetlerinde de studentler koşuldu. Bu kere Çeklerinin azatlık için kureyişi muvaffakiyetle yekunlendi. Tınç ve barışık inqilab neticesinde 1989 senesinin dekabr ayında Çekoslovakiya prezidenti vazifesini belli dissident ve yazıcı Václav Havel eda etip başladı. 1993 senesi Çekoslovakiya ayrı ve müstakil iki devletke bölündü. Bu Çekiya ve Slovakiya. Ama ikisinde de 17 noyabr gününde azatlık ve demokratiya için kureş günü kaydedildi. Václav Havel 1993 senesinden 2003 senesine kadar Çekiya prezidenti oldu. Bunu da kaydetmeli ki ömrünün sonki dakikalarına kadar o demokratiyanın tarafdarı olup komünizm ve diktaturaga karşı kureşi edi. 2011 senesi o Rusya'da olup geçken jaryanlarını böyle izatladı. Rusya vatandaşlarına bir şeyini anlatmak gerek. Olarga demokratiya gibi gösterilgen rejimnin haqiqiy demokratiyadan hiçbir alakası yok. Bu rejim demokratiyanın tek bazı çizgilerini taşıyor. Ne yazık ki şimdiki Çekiya prezidenti Miloš Zeman'ın Havel'ın bu sözlerini o ya okumadı ya da anlamağa istemedi. 20. asırının devamında totalitar rejimlerge karşı kureşken Çekiya devletinin şimdiki yol başçısı bugün Putin ile işbirlik etmege hazır. Keçenleri o Ukraynaga hatta Kırım'ını satmağa bile teklif etken edi. Hakikatinde pek yazık. Biz ise aziz dostlarım, bugünkü tariximizga keçemiz. Yazıq ki, Qırım Tatar xalqının tarixi bu günleri noyabrның 16-sı 17-sı 2017 sene pek yaxşı yazılmay. Ve sizge malum olğanı ki, Tunev'in işgal etilgen Qırımda kene tintuvler olup keçti. İçki rayonunda FSB silahlı insanlarla beraber Mustafayevlerinin evine basıp geldi. Evlerinde afyon sanki kıdırganlar. Tintuvden son Koranta başı Mustafa Mustafayevni yakalap Axyarga alıp ketkenlerini ayttılar. Lakin sonki alıngan malumatlarga koruya Mustafa Mustafayev Axyarda degil eken ve hatta yolda onu başka arabaga oturtup diğer yerge alıp ketkenler. Ne yerge alıp ketkenler hakkında hiçbir malumat yoktur. Tunev'in yüz bergen tintuvler hakkında levxanı seyretmege teklif edem.
Kapını sındırıp balalarını ordular. Yakalanganın oğlu aytkanına ko'ra sila insanlar mahkeme kararını göstermegenler. Пришли в 8 утра, сломали дверь, агашку заломали, понадавали по шее ему три человека. В масках были люди, приехали газелька и 3 машины. Приехали, вот обыскали весь дом, везде все перерыли, ничего не нашли, уехали. Uç 4 tane savun başına. Уже bunda başa tutmaya. Eksi Eldar'ı tutay, eksi Mustafa'yı tutay. Я говорю, что вы делаете? Меня не было бы. Если меня не было, вы били бы их, что ли, или что? У меня на глазах. Ну, я плохая. Komşu doğmuş ve dostlar tezden seslendiler. Evinin yanına lakayt kalmagan insanlar toplanıp başlandı. Birazdan xorantalarının başı Mustafa Mustafayev'na silah insanlar yakalanğanı belli oldu. Onun apayeli Nara Mustafayeva buna karşı çıkmağa tırıştı. Уйди, уберите его отсюда! Уйди отсюда, говорю! Уйди его туда! Ты судья, ты прокурор! Ты нашел! Ты у меня весь дом перевернул, ребенка на колени! Ты нашел наркотик! Кто старший здесь? Кто старший? Ты нашел! Bütün itirazlarga bakmadan Mustafa Mustafayev'nin namirasız maşinaga oturtup alıp kettiler. И наши зачем забирать? Желание поехать! И нас что там закопали все? Вы уже привыкли татар копать. Что это такое? Мы тоже телевидение смотрим, видим, что вы творяете. Раз не нашли, зачем забирать? Забрали, поехали. Раз не нашли, чего вы забираете ребенка? Разбирайтесь на месте. Привыкли татар пугать. Я тут пуганный. Отца забрали в Севастополь. Не знаю, что Постановление дальше. поговорили, показывали? Постановление суда. Bundan da gayrı yakın yaşagan Mustafayev'nin anasının evinde de tentuf hareketleri geçirildi. Anda da tentuf geçirilgen son bir şey tapmadılar. Riyana Aliyeva, Zaman ATR. Туневан тентув keçirilgen ve tentuvdan nasıl keçirilgenini көрген faal vatandaşımız Şahat Ridvan Mehmetov bizle Skype vasıtasıyla bağlandı. Alo. Alo, selam aleyküm. Selam aleyküm, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Nasılsınız? Sağ olun, yaxşıyım. Ridvan Bey, tarif etiniz, siz Tunevan anda bulungan ediniz. Tentuf nasıl geçti, nasıl başlandı ve siz malumatını qaydan aldınız? Malumatını men internette gördüm. Eshittim, hem birden oyuna çıktım. Обыск проводился у Мустафага, после чего, когда его увезли, сначала отвезли его, получается, к дому матери и продолжили обыск уже там. Siz Mustafayevler Qorantasını nasıl tanıysınız ve nasıl bilesiniz olarını? Men olary pek güzel bilmeyim ama orada hepsi olar üçün pek yaxşı söylediler. Yaxşı adamlar, güzel, хорошие соседи. Односельчане очень хорошо от них отзывались. Ridvan Bey, mına siz kelgen vaqtda endi tintuf o güne nasıl hareketler Rus harbiylari tarafından endi alıp barılaydı evde? Мен gelende уже почти обыск закончился. Его уже выбили, везли. После чего мы пошли домой и увидели вот этот весь погром вот этот. То есть все было разнесено, двери выбиты, разбиты стекла, полный бардак.
Ридван Бей, мына сіз насыл түшінесіңіз? Не үшін мына бүгінде айнен ишгалчылар ватандашларымыздың evine келіп бойлы әрекетлеріні япалар? Вясында малюматлар алынды ма? Олар не қыдырдылар, не істеділер? Ве не үшін Мустафа ғана алып кеттілер? Они сказали, что ищут наркотики, но ничего не нашли. При входе они ударили сына, вот это было их беззаконие. Ну, сына ударили, потом Мустафага тоже ударили. Потом сказали, что он согласился добровольно с ними проехать, но такого не было, он не соглашался, его просто запихали в машину и увезли. Я қайда алып кеттілер, малюматлар бар ма? В Севастополе. Сказали, что в Севастополе, но не знаю, не слышал, чтобы его довезли до туда. Жена с сыном ожидали его там, в Севастополе, но нет подтверждений. Яғни тоқтаңыз, Ақиярға алып кетежеміз деп айттылар, яшаған ерлерінден. Ләкин Ақиярға кетірмеділер ма Мустафа Бейні? Жоқ, кетірдағына ештемедім. Ага. Я bu haqda onun qorantası bir söhbetler, malumatlar var mı? Onlar ne aytalar? Sında görüşmege imkan oldu mu? Я вчера созванивался с сыном Мустафа Ага. Уже было поздно, часов 11 было. Они до сих пор ожидали там, в Севастополе, но сказали, до сих пор не привезли, не знаем, почему не везут. Ждем здесь, сказал. Şimdi onlar da Ақиярда bulunmağa devam eteler anlағаныма көре, doğru mu? Şimdi sabah da telefon açmadım pek erteydi. Yarın son da telefon açarım sonra diyorum. Ридван Бей, sizin düşüncenize göre ne için şimdi işgalciler böyle hareketlerini yapmaktalar? Ну, я думаю, что это связано с общей волной беспредела, как творится в Бахчисарае, в Симферополе. Везде одно и то же. Идет просто притеснение крымских татар, крымских мусульман. Siz anda bu tintuf içerisinde bulundunuz, çıkardınız bu video degen şeylerini herkeske gösterdiniz. Bugün haflı değil mi böyle faaliyetli uğraşmağa buna böyle yerde? Anlamadım da bu kere. Sizce bugün haflı değil mi böyle faaliyet, yani barıp işte destek etmeye aslında ne kadar insanlar anda toplaştı ve sizce haflı değil mi bu? Я думаю, что в этих времена мы должны быть едины, наш народ должен быть единым, не оставлять друг друга, да, в таких проблемах. Оставить мелкие разногласия должен наш народ и объединиться, потребовать исполнения своих законных прав. И нам сегодня нужна основа, да, вокруг чего объединиться. А это есть наша религия, наша культура. Это было в нашем прошлом, да, богатом. И, я думаю, будет в настоящем. Büyükten teşekkürler. Çok sağ olunuz bizle bağlanğanınız için. Eyliklerde görüşkence. Bizle Tunyevan tintuvde bulungan faal Ridvan Mehmetov Şaat bulungan edi Skype vasıtasıyla ve aziz dostlar, alınған malumatlarga, sonki malumatlarga көре, Tunyevan, işte Mustafaevlerinin evine kelgen işgalciler, Mustafaevni Ақиярға alıp ketkenlerini aytkanlar, lakin sonki malumatlarga көре, Lenara Hanım'nın da bildirgenine көре, bu onun ömür arkadaşı, onu Ақиярға alıp kelmegenler. Yani aytkanlarına көре, sanki dersin yolda bir diger maşinaga oturtup başka istikamet tarafına alıp ketkenler. Tintuf ötkürülgen ev sahibinin ömür arkadaşı işte Lenara Mustafaeva Kırım Tatar tili ocası olup çalışa. Tintuf geçirgen insanlar ömür arkadaşını Ақиярға alıp ketemiz aytkanlar, lakin son hiçbir malumatlar yoktur. Tunyevan işte Lenara Hanım ile biz bağlangan edik, bizim muhbirlerimiz, onun ne aytkanı keliniz dinleyik. Когда мы стояли возле нашего двора,
был микроавтобус, и оперуполномоченный мне сказал, что мы поедем на своей машине, они поедут на этом микроавтобусе. Они, получается, меня обманули. В течение 5 минут появилась другая машина в виде джипа, у которых не было номеров ни впереди, ни сзади. Они быстро его перегрузили туда. Сейчас мы находимся в Севастополе, возле двери МВД. Но нас сейчас туда не пускают. Почему? Потому что оперуполномоченного с нашими документами еще здесь нет. И мужа моего еще сюда не привезли. Хотя они уехали раньше нас. Что более изатларны берген Ленара Хану Мустафаева, bizim студиямызға Скайп vasıtasıyla да бір фаал Осман Бери Ариф Меметов bağlandı. Алло, селям алейкум. Алейкум селям. Sabah şerefleriniz hayırlı olsun, nasılsınız? Osman Bey, Tunev'in yüz bergen tintuvler. Sonra Kışlav kasabasında bir vatandaşımızın evine gece açılgan ateş. Yapılgan bu haksızlıklar. Siz bularga nasıl kıymet kesesiniz? Это не что-то новое для крымских татар и мусульман. К сожалению, это привычное дело здесь, в Крыму. И это обыски, аресты, давление на предпринимателей, это давление на активистов и судебные процессы. Я думаю, что маховик, который был запущен еще около 4 лет назад, он дальше пошел распространяться. То, о чем говорили на протяжении вот этих 4 лет наши политики, юристы, активисты, гражданские активисты, независимые имамы, о том, что это репрессии над всем народом, о том, что это не касается конкретно каких-то религиозных групп или, например, там Меджлиса. Это коснется всех. Если кто-то думает, что он останется в стороне, это не так, это самообман. Вот то, о чем они говорили на протяжении вот этих 4 лет, эти слова сейчас находят себя в реальности. И происходит так, что маховик репрессий, он расширяется, и это эти последние события подтверждают их слова. Sizce bu sonki yapılgan tintuvlar nenen kerginleşti böyle? Biz bilemiz bunu noyabr'dan, oktyabr'dan başlar 11'inde 5 vatandaşımızı yakaladılar. Bundan sonra Krimskaya Solidarnost teşkilatına hücum etip başladılar. Seytumerov'un eski Kırım'da, Seyitler'de, başka yerlerde. Bugün Kenya, Tunev'in Kenya tintuvlar. Ne için böyle kerginleşiyor ya da bu böyle gerçek vaziyet mi? Yerden böyle kergin mi? Я думаю, стоит рассматривать вот эти все процессы в рамках борьбы с инакомыслием. И, конечно же, то есть в рамках вот этой борьбы с инакомыслием не нужно исключать такую группу, как крымские татары, мусульмане Крыма. И все прекрасно понимают, да, что вот эту группу вынесли как отдельную. Почему? Потому что это самая активная группа, политически сознательная группа, это способная на самоорганизацию группа. Поэтому необходимо оказать на нее давление, сломать ее и ввести, возможно, ввести в заблуждение, лишь бы для того, чтобы не смогли голову поднять, не смогли как-то по-другому думать, не смогли даже выражать свое мнение. Я думаю, вот... Buyurunuz. Да. Я думаю, именно в рамках вот этой борьбы с инакомыслием, да, и давлением на крымских татар и мусульман Крыма происходит давление на тех, которые уже показали свою позицию. Да? Это именно гражданские активисты, предприниматели. Мы видели, что которые тоже активно участвуют. Мы видим, что, например, происходит давление на тех, которые предоставляют места для проведения, например, крымской солидарности, всякие некрасивые, нехорошие статьи пишут про безимбаллар. Специально делают для того, чтобы... то есть силовики увидели, что происходит сплочение в народе, и вот это единство мешает, да, это беспокоит их. Я думаю, здесь происходит именно попытка сломить вот это единство. Конечно же,
уже тяжело будет, это уже за 4 года уже серьезно опоздали. Осман бей, мына алынған сонки малюматларға көре, Туневін тұтылған Мустафа Мустафаев Ақиярға алып кетежеміз деп айтқанлар, ләкин о Ақиярда оны Туневін яры кежеге қадар бекледілер, ләкин оны анда алып келмеділер. Сіз бұны насыл қимет кесесіңіз, ве сіз же қайда алып кеттілер Мустафа бейні? Когда я услышал, что сам согласился сесть в машину и уехать, сразу же мне в голову пришла история с Ринатом Параламовым. На самом деле это опасная вещь. И Аллах сакласын, бірші олмасын. Главное, чтобы вот его не пытали, главное, чтобы его не потеряли. Сколько уже у нас среди нашего народа, да, сыновей этого народа, похищено, без вести пропавшие, и, например, конкретный факт есть, доказательство того, что вот один из представителей нашего народа, Ринат Параламов, он подвергался пыткам со стороны силовиков. Аллах знает, что это может быть, да? Аллах сакласын, не хочется плохое думать, но возможен и самый такой сценарий, тяжелый, именно осуществить ту попытку, которая не получилась с Ринатом Параламовым. Ведь сейчас крымские татары ясно осознали путь мирной борьбы. И легче всего будет, если вот эту мирную борьбу перевести искусственным образом на какой-нибудь там, показать, что вот здесь происходит какой-то там теракт или еще что-то, да. Яғни сізже олар бұл әрекетлерінің мақсус Қырым татарларына бұл бөле провокацияларға итермек үшін япалар ма? Провокацию у них не получилось сделать, потому что вот это ясное осознание, оно присутствует в умах каждого крымского татарина, каждого крымского мусульманина. Теперь, если эта провокация не получилась, значит, нужно искусственно создать это, я так думаю. И вот это вот с Ринатом Параламовым, вот это была искусственная, да, попытка искусственного создания вот этого вот нагнетания обстановки, да, то есть насильственного, то есть элемента насильственной борьбы. Я думаю, если уже посмотрим и в будущем, да, что произойдет с вот этим вот нашим соотечественником, нашим братом, что с ним предпримут, да, и не хотелось бы, конечно, чтобы вот они осуществили то же самое, что и с Ринатом Параламовым. Иншалла, Алла сақласын, бірше олмасын елбеті ке Весақ Селемет Мустафа Беевіне қайтсын. Менде есе бөлі суал өлі олса пейдаула. Сіз мен білем, октябрның 11-інде фаалиет көстерген ве бұнен башқа күнлерді ештеп мемори жеза алған едіңіз, яңлышмасам, доғры ма? Мемори жеза, аңладым. Митингте иштирак еткеніңіз үшін санки дерсін, На какие-то посадили, вы это имеете в виду? Мына, эшітес, алло. Алло. Да. Мына менің суалым бойлы, сіз же бүгін фаалиет көстеріп, олсын бұл тінтувлерге бармақ. Чүнки тінтувлерге барсан, işgalciler айтан несанкционированный митинг деп. Тінтувлерге бармақ, бұларны чықармақ. Сізді бұл инсанлардан бұрысыңыз. Хафлы дегел ме бүгін Қырымда ве не yapmalı öyle olsa bu алда? Понимаете, дело в том, что необходимо, нельзя вот оставаться в стороне. Сейчас каждый крымский татарин, он обязан просто, мусульманин Крыма, обязан просто понимать, что завтра вам придут. И здесь должно быть в сердцах и в умах каждого из нас судьбу своего народа, потому что это может обернуться на самом деле плачевными последствиями. И, конечно же, здесь возможны, да, например, последствия для конкретно какого-то лица, однако это и есть пути защиты народа. Büyükten teşekkürler. Çok sağ olunuz bizle bağlanğanız için. Gelecek yayınlarımızda inşallah görüşkence.
Біз еле скайп васасыйле Ахмежи живарында яшаған Османбей Ариф Меметов бағланған еді азиз достарым. Біз есе программамызға девам етеміз ве яқын заманларда умут ете Мустафа Бей Мустафаев ақында соңки малюматлар қайда олғаны ақта пейда олыр. Бұне бірабер Туневын ишғалжелер да бір тынтувны Ислам Терек районынан Конрад Маковка койынде 5 машинанен келген мұхберлеріміз тынтув инжелеклеріні огренмеге тырышмақталар азиз достар. Ләкин Крымсоз бірлешмесінің әділиежесі Қырымда өткерілген соңки тынтув ве яқалануларны репрессияларының қувветлештірілмесі деп изатлады. Бахайық. Крым зараз є таким для спецслужб Росії, очевидно, таким полігоном відпрацювання репресивних заходів, побудови особистих кар'єр. Ну, звичайно, да, це залякування найбільш нелояльної до російської окупації групи. Харасу Базар районында ise Қырым татары Джафер Аметовның evine Туневын gece ateş açıldı. Adise Қышлав, yani Kurskaya koyunda yüz berdi. Yaralanganlar yoktur. Açılgan ateş neticesinde evinin araba kapısı ve maşına zarar gördü. Keliniz işte Джафер Аметовны dinleyik. Пострадали вот двери, машина сзади стояла там. Разбили заднее стекло, капот в дырках, все. Ну, стенку немного там шрапнели прошлось. Дверь входная, тоже там пару дробинок попали. В деревне 30 лет живу, никому дорогу не переходил. У вас с кем-то конфликты были? Никаких конфликтов не припоминаю. Ближайшие 5-10 лет никаких конфликтов. Никаких таких стычках не участвовали. И вообще деревня у нас спокойная была. Я не знаю, в честь чего этот праздник устроили. Юзберген тынтувлер ақында біз мұсафырымыз әлі музакерелеріне демам етеміз. Милли Мejlis азасы Ескендер Бейбариев біздің студиямызда. Селам алейкум, хош келді. Сабаш Урсанат Харалыс. Ескендер аға, Туневын асында böyle bir zor kun еді, бірчоқ ерлерде çok hadiseler yüz berdi. Hatta sonki malumatlarga göre da belli değil nerede tam oldu. Siz şimdi bana ayttınız ki Журавки kasabasında da olgan tıntuv. Tarif ettiniz bu haqda? Ну, насколько мы владеем информацией, и мы контактировали с нашими активистами, которые полностью нас проинформировали, вчера обыск проводился в Пушкино, в селе Пушкино, у Мустафы Мустафаева, Ленара Мустафаевой и у их матери, у матери Мустафы Мустафаева. Но они, в принципе, находятся по одному адресу, но, видать, разные дома, и, соответственно, обыски проходили в этих двух домах. После этого Мустафу Мустафаева вывезли, ну, как сообщили, вывезли в Севастополь, но, к сожалению, по сегодняшний день нам пока еще неизвестно, на самом деле, довезли его в Севастополь или нет, потому что родственники находятся в Севастополе, их не пускают, нету допуска и не дают полную информацию, присутствует он там или нет. И вторая информация, это второй обыск, это в селе Журавки. У Баджи Мустафы Мустафаева проводился обыск, и, соответственно, его также вывезли в Севастополь, и о нем тоже пока информации нет. Ну вот то, что вчера еще был обстрел в ночь, в ночь со среды на четверг был обстрел дома, это как раз таки, ну, я считаю, что это прямая провокация. Я еще, находясь в ОБСЕ, заявлял о том, что в связи с тем, что оккупанты не могут доказать причастность к каким-то террористическим актам, причастность к каким-то радикальным действиям или экстремистским действиям тех политических заключенных, которые сегодня находятся в застенках ФСБ. И в их адрес, для того, чтобы оправдать свои действия, потому что нет абсолютно никаких доказательств, они будут провоцировать, они будут радикализировать, они будут, скажем, вызывать какую-то вот обратную реакцию. И еще на ОБСЕ, на заседании ОБСЕ, и когда мы проводили сайд-эвент, мной было озвучено, что
они будут провоцировать либо межнациональный, либо межконфессиональный конфликт между русскими или там славянским населением и крымскими татарами, между крымскими татарами и армянами. Почему я говорю армянами? Потому что, как нам сообщили наши активисты, было неоднократное заявление Самвела, а вы знаете, что Самвел, он хоть и принадлежит к армянской национальности, он был одним из лидеров в так называемой самообороны, и у него было заявление о том, что вот мы справились с Украиной, теперь наша задача справиться с крымскими татарами. Говоря, опять же, выступая на ОБСЕ, мы сказали о том, что... Да, и мы как раз таки говорили о том, что в этом не заинтересованы ни крымские татары, ни, я думаю, обычные русские украинцы, ни обычные армяне. Это те провокаторы, которые будут вот именно исполнять заказ ФСБ для того, чтобы оправдать вот те действия, которые совершает ФСБ сегодня. Ескендір мен бұл меселеге әлбетте кешмеге істердім. Халықаралық аренада соңғы алынған резолюция сіздің іште чықышларыңыз. Бұндан евел сіз Туневін өзіңіздің Facebook sayfasында бір пост яздыңыз. Ve мен мұнда оқымаға істейін бір жүмлені. Сіз яздыңыз ки обыск проводил следователь СУМВД России по Севастополю, майор юстиции Дианкин СВ. Бұл ким ве малюмат бұл қайдан алынды? Ну, это достоверная информация. У нас на самом деле есть копия протокола обыска, потому что мы стараемся сразу же собирать подобные протоколы для того, чтобы четко фиксировать, и у нас была доказательная база в отношении тех людей, которые совершают репрессивные действия. И согласно, вот что интересно этого протокола, то в этом протоколе четко написано, что это тоже доказательство того, что при обыске не было найдено ничего. То есть они пытались найти оружие, они пытались найти какие-то деньги или финансовые средства, либо фальшивые, либо и ценности, причастные каким-либо, ну там, ворованные или еще там каким-то образом. И, а также, ну, именно таким преступным путем добытые средства и наркотические средства. Они ничего подобного не нашли, проведя обыск. Это четко зафиксировано в протоколе. Я Мустафаның алып кетірілі вақыт, оны алып кеттілер де, бір шей тапмадылар, ләкин алып кеттілер. Бұл вақытта протоколда бір шей бар ма? Но в протоколе обычно не описывают, что они его арестовывают. В протоколе обычно описывают то, что изымают во время обыска. То есть в данном протоколе не зафиксировано, что что-либо они изъяли. То есть они могли изъять, допустим, гаджеты, там, какую-то компьютерную технику и так далее. Они обязательно должны отметить в протоколе. А в данном случае этого нет, и поэтому, но с другой стороны, я все-таки хотел бы надеяться, что ну, не произойдет каких-либо действий, как с Параламовым, да, или как с другими людьми, которые насильственно были выкрадены, потому что здесь зафиксирована четко фамилия, имя уполномоченного, так называемого, майора, старшего следователя МВД, так называемого МВД России по городу Севастополю. И я думаю, что просто они пока родственников не допускают или не информируют. Хотя, с другой стороны, я считаю, что мы должны максимально сегодня давать информацию во всех социальных сетях, призывать международные организации отреагировать, чтобы родственникам сообщили, где же все-таки находятся два их родственника. Мына бұл ақтамен да лаф етмеге істередім, ләкин біздің студиямызға шымды құрылтай меркези сечім комиссионның рейсі Зайраға Смедляев телефон вастасыйле бағланды. Алло, Зайраға, селям алейкум. Алейкум селям. Зайраға, мені шымды сіздің Facebook сайфыңызны ачам, ве мұнда сіз Туневін яздыңыз ки, сізге қаршы шымды угроза, бір қорқытулар келе. Бұл ақта тариф етіңіз бұзлерге? Doğrusunu айтқанда, бірінші кере өлі бір шілер деген, аман бұл он резолюция қабыл өтілгенден сон Rusya biraz Kırım'da olған vaziyet hakkında doğru malumatlarını dünya bilmesin deyip, endi böyle bir bunda kalgan ve aktif şekilde iştirak etken insanlara karşı edip bir şeylerini yapabilir. O sebebinden bu demek boz boten olmayan şey
bu Ceperaga Ahmetov'un evine ateş atışkanı ve başka bir şeyler bu aksiya korkuzmak. Halkımızı korkuzmak. Netmek o sebebinden her şey olmak mümkün değil. Bütün hepsiler bilsinler. Çeşitler olmak mümkün sebebinden biraz öncelikli almağa. Yani nekabı kim sizge, kim aytты, nekabı bir sizin adresinizge bir korkutuv keldi. Мына sizde цитата yazılı. В мой адрес поступила очередная угроза, так что не думаю, что ночное преступление случайность деп yazdınız. Aytam da bu men keçi olgan vakiyalar hakkında malumat bergenden son ve koyuna barıp videonu çekip resim çekip Facebook'a koygandan son böyle şey geldi. Siz bunda hayvanlar yaşamayacaksınız. Biz sizlerini yok öterimiz oyak veya öyle bir şeylerge siz paraga çalışarsınız bu yerde. Bizim memleketimizin de aşağıysınız. Oğa uşağın çok şeyler de. Zayraga, men bilem ki siz şimdi Riza Şevkiyev'nin babasının cenazesine yol alasınız. Aytınız ne yerde saat kaçta ola vatandaşlarımız da barsın deyip. Riza Şevkiyev'in cenazesi bugün saat 2'de Marina kasabada merkezi sokağında 53. evde. Onun oğlu Nuri Şevkiyev'in evinde geçirilecek. Namazdan son. Çok sağ olunuz bizle bağlanğanınız için, yolda olğanınızga bakmadan da inşallah gelecek yayınlarımızda sizle bağlanarız. Sağ olunuz. Allah razı olsun. Bizle şimdi Zayraga Smedliyev bağlanğan edi ve aytqanına göre Tunev'in işte Kurskaya kasabasında videonu çıkargan sonra onun evine gelip siz mında paradan çalışasınız deyip böyle korkutuvlar yapılgan eken. Mına biz koylayamız sonki vaqtları Eskendiraga ne üçündür bu tintuvler 11 oktyabrdan başlap bundan evvel daha da kerginleşti. Geçen sene bu alıngan rezolüsiyadan sonra da tintuvler olgan edi, çok olgan edi. Bu sene de bundan bağlaysınız mı ya da nasıl düşünüyorsunuz? Ne için sonki bu tintuvler böyle kerginleşti? Ну, если проанализировать даже последние 1,5 месяца, с 1 октября по вчерашний день или по сегодняшний день, нами было зафиксировано 19 обысков, 68 задержаний, из них 10 оштрафовали, отпустили, 45 человек допросили, отпустили. У многих из них принудительно брали отпечатки пальцев, отбор слюны на ДНК, фотографировали. Одного допросили, арестовали на 15 суток. 10 допросили, оставили под стражей. В СИЗО находится 9 человек и 1 под домашним арестом. Ну и на данный момент еще относительно 2 людей, как мы уже говорили, Мустафаеви и его Баджи, находятся они на допросе, и информация сейчас уточняется. Журавки. Да. И кроме того, за это время произошло 11 арестов, 10 оштрафовали, 7 жен политзаключенных удерживали на границе, и вот появилось новое понятие, как обстрел дома, то, что вот произошло вчера. О чем это можно сказать? Дело в том, что я буквально пару дней назад, когда находился здесь, в этой студии вечером, я сказал о том, что они пока приостановят какие-либо репрессивные действия для того, чтобы переосмыслить то решение 3-го комитета ООН, ту резолюцию, которая была принята. И эта резолюция, на самом деле, очень серьезная резолюция. Несмотря на то, что любая резолюция и 3-го комитета, и Генеральной Ассамблеи, она все-таки носит рекомендательный характер, но в этой резолюции было четко обозначено, что Российская Федерация не исполняет решение Международного суда ООН, которая обязательна к исполнению. В частности, или в контексте
отмены решения о запрете Меджлиса, о расовой дискриминации, о возможности изучения там, крымско-татарского и украинского языков. В этой резолюции четко сказано о том, что существует конфликт между двумя государствами, все-таки Украиной и Российской Федерацией. Также в этой резолюции, опять же, четко обозначено, что необходимо, чтобы присутствовали на оккупированной территории международные организации, международные миссии для мониторинга международного, в частности, миссия ООН. И вот все эти посылы, они в первую очередь должны были призвать Российскую Федерацию, во всяком случае, произвести перезагрузку. Так как международное решение, промежуточное решение Международного суда ООН, оно должно быть обязательно к исполнению. Российская Федерация по сегодняшний день еще не исполнила это решение. И такой авторитетный орган, как Третий комитет ООН, он четко это обозначил. И вот я все-таки считал и считаю, что Российская Федерация сегодня в Крыму должна приостановить какие-либо действия, потому что это негативно или это является очередным доказательством того, что Российская Федерация проводит именно репрессивные действия по расовому признаку, нарушает право на свободу совести. И то, что произошло вчера, или это вот та волна, которая была в преддверии этого решения, либо это действительно Россия идет сегодня на прямую конфронтацию и полностью игнорирует позицию таких международных организаций, как Организация Объединенных Наций. Но тут я затрудняюсь даже сказать, что это и как они все-таки дальше будут переосмысливать эти вещи. Но я думаю, что нам с нашей стороны и используя вот решения международных организаций, одно дело, когда говорит Искендер Бариев, да, представитель Меджлиса крымско-татарского народа и там правозащитная организация Крымско-татарский ресурсный центр, или там председатель Меджлиса крымско-татарского народа. Другое дело, когда есть решение международного органа, за которое проголосовало 71 государство. Это серьезный посыл, во-первых, в адрес Российской Федерации. Второе, это посыл нашим соотечественникам о том, что никто их не забыл, что мы продолжаем вести работу и борьбу за их права, за их жизни, за их свободу. И третье, это посыл другим государствам, что все-таки большинство государств, членов ООН сегодня однозначно и четко голосуют и демонстрируют, что действительно в Крыму нарушаются права человека, права крымско-татарского народа. Анағаныма көре, егер бұл резолюцияға егер бақсақ, егер ки о Русия тарафындан еріне кетірілсе, Крымда вазиетнің кергінлешмесі азлашacak ve анда мониторинг группалары көрсетіле білежектір. Меджлис экстремистік тешкілят оларақ лягу, яғни қарар лягу етілежек ve да бір чоқ шейлер Крымдаки yapılған репрессияларны тоқтата біле. Ләкин мұнда мұйым суал бұл Русия не қадар бұл резолюцияны амелге кечірмеге азыр? Здесь действительно сложно сказать. Многое зависит от самосознания, опять же, населения России, это первое. Политического истеблишмента Российской Федерации, экономического истеблишмента. Ведь неисполнение и не прислушивание, да, к тем рекомендациям, которые принимает, которые выносит Третий комитет ООН, я думаю, что в декабре, во второй половине декабря такое же решение будет эта резолюция принята и Генеральной Ассамблеей ООН. Я думаю, что ведь и политики, и бизнесмены в России, они реально понимают, что это серьезное основание для продолжения санкций, для усиления санкций в адрес, в отношении Российской Федерации. Но это может грозить, я же говорю, санкциями, изоляцией. Хотя мы видим, что Российскую Федерацию поддержали в данном вопросе такие страны, 25 стран, среди них Китай, Индия,
Северная Корея. Ну, Северная Корея, но в данном случае, почему я говорю о Китае и Иране, понятно, что у них тоже авторитарный режим, у них тоже нарушаются права человека, в частности, по отношению к нашему братскому народу, к уйгурам. И они солидарны в этом вопросе с Российской Федерацией. Но при всем том, ведь когда мы говорим об изоляции экономической, о давлении экономическом, понятно, что у Китая своя самостоятельная игра. Понятно, что Китай пытается быть игроком глобальным в мире, не только там, в азиатском регионе, но и на Ближнем Востоке, и в Европе, и в других регионах мира. И поэтому хотелось бы, чтобы все-таки Китай, видя вот эти решения все-таки развитых стран мира, все-таки присоединился к экономическим санкциям в отношении Российской Федерации. И я думаю, это было бы серьезное давление на Россию. Но в любом случае, я считаю, что изоляция будет продолжение этих санкций, будет усиление этих санкций. И мы все-таки увидим, что в Российской Федерации произойдет перезагрузка. Перезагрузка в понимании продолжения вот тех действий, которые совершает путинская Россия. Были глобаль шекилде тушынсек. Бүтін малюматларына көз ойгыне алсақ, сізже бұл не қадар вақыт девам етер? Я еще в 2014 году говорил о том, что 2017 год будет решающим годом. Я не отказывался сегодня от своих слов, потому что я, когда заявлял в 2017 году, я не говорил, я не брал эту информацию просто с потолка или там с неба. Я исходил из того, как пройдут выборы в Европе. Аллаха шкур, выборы в Европе прошли, ну, я бы сказал, в нашу пользу, потому что у власти остались все адекватные политические силы. И, соответственно, они продолжают ту политику, которая была в отношении Российской Федерации как оккупанта, как агрессора. Выборы в тех же Соединенных Штатах Америки. Мы же понимаем, что как бы кто ни относился к Трампу, все-таки есть Соединенные Штаты Америки, это страна, где достаточно развита государственная система. И все равно формирует политику не один президент, а есть Конгресс США, где большинство представителей республиканцев. А у республиканцев достаточно жесткая позиция в отношении Российской Федерации. Конечно, сейчас, видя вот все эти процессы, видя то, что происходит на Ближнем Востоке, я скажу честно, на Ближнем Востоке, конечно, позиции Российской Федерации немножко усилились в связи с тем, что правительственные войска, которые поддерживают Российская Федерация, они все-таки берут все большую территорию под свой контроль. При этом все-таки положение Российской Федерации ухудшается в экономическом плане. И уже в декабре месяце Россия должна покрыть свой корпоративный долг, внешний долг, 17 миллиардов долларов. Поэтому здесь еще в 2018 году выборы президента. И я не отказываюсь от своих слов, и я еще раз подтверждаю, что мы видим определенные процессы, мы видим, что происходит даже усиление санкций, и я думаю, что вот как раз конец 2017 года и начало, первый квартал 2018 года, они нам дадут мы реальные события увидим. И я все-таки надеюсь, что вот продолжение оккупации, оно будет недолгим, и все-таки, ну, я, во всяком случае, оптимист, я хочу домой, я хочу к своим родителям, к своим соотечественникам, и поэтому будем делать и продолжать делать все, чтобы как можно быстрее ускорить этот процесс. Büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz bizge kelgeniniz için ve biz de umut etemiz 2017 senesi hakikat endi kararını belgilegen bir senelerden biri olur. Bizim studiyamızda Milli Meclis azası Eskender Bariyev teşrif buyurgan edi aziz dostlarım. Sabah programması yazık ki endi sonuna yetti. Tez vakit geçti. Hatta duymayımız bile. Lakin şimdi Mevli Muhtarova sizlerine sonki haberler ile tanış edecektir. ATR telekanalından ayrılmanız. Kırım meseleleri bu studiyada müzakere etili. Siz için siz bizni seyretkence biz varmız.